intestinal obstruction. As the name indicated, definitely there is some obstruction in the pathway of intestine. What is the role of the intestine? That we know. Stomach pushes the bolus into the duodenum, and intestine, we mean intestine that is from duodenum up to the rectum. এইটুকুকে আমরা intestine হিসাবে বুঝি broad sense. Rectum also part of intestine, but we mean intestine from the duodenum up to the rectum. ঠিক আছে, that is the sigmoid colon. So in this long route, food passes and the physiological activity performed, and at the end of this physiological process, the waste product stool passes through the rectum. But the journey is not so easy. In every steps of this journey, there is problem, there is dangers and other things also. And one of the important danger is the intestinal obstruction. That is, somehow the lumen of the intestine become blocked. And when the lumen become blocked, then what will happen? Any content from the proximal portion become unable to pass towards the distal portion. So as a result, what will happen? The intestinal content is stagnant in the proximal portion, and when there will be stagnation, then there will be bacterial multiplication, abdominal distension, pain and others also. So it is very much important. First of all, we have to know what are the causes of this obstruction. Obstructionটা কোথা থেকে হতে পারে? প্রথমে হতে পারে কি যে একটা আমরা যদি ইন্টেস্টাইনকে একটা টিউব হিসাবে কল্পনা করি, ইফ উই থিঙ্ক ইট ইজ এ টিউব, সে আমার হাতে এটা ইজ এ টিউব, অবস্ট্রাকশনটা কি হতে পারে? এটা টুইস্টেড হয়ে যেতে পারে, টুইস্টিং হয়ে গেলে একটা অবস্ট্রাকশনটা হলো। আরেকটা কি হতে পারে? ভিতরে কোনো শক্ত কিছু জমে যে প্যাসেজটা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। আরেকটা কি হতে পারে? বাইরের থেকে কিছু এসে প্রেসার দিয়ে এটাকে চ্যাপ্টা করে বন্ধ করে দিতে পারে। এরকম কিছু কিছু কারণ আছে যার কারণের জন্য ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন আসতে পারে। তো আমরা একটু প্রসিড করি। ফার্স্টে আমরা ক্লাসিফিকেশনটা দেখব। কমন কজেজ অফ অবস্ট্রাকশন, what should be the clinical features if there is obstruction, what should be the investigations to find out the diagnosis, and that's treatment. Intestinal obstruction accounts for 5% of all acute surgical emergencies and admissions. Patients are often extremely ill, requiring prompt assessment, resuscitation, and intensive monitoring. Abdominal emergency বা acute abdominal condition যা ঘটে তার প্রায় about 5% is responsible for the intestinal obstruction. তো obstructionটা may be mechanical, a mechanical blockage arising from the structural abnormality that presents a physical barrier to the progression of the gut content. That is a mechanical obstruction হতে পারে। আরেকটা হতে পারে কি ileus, যদি peristaltic activity of the intestine becomes ceases, পেরিস্টালটিক অ্যাক্টিভিটিটা বন্ধ হয়ে গেল ইন্টেস্টাইনের, তখন ইন্টেস্টাইনে কোনো মুভমেন্ট হবে না, আর কোনো পেরিস্টালটিক অ্যাক্টিভিটি না থাকলে কোনো কন্টেন্টও ফরওয়ার্ড মুভমেন্ট হবে না। ইট ইজ কল্ড আইলিয়াস। ঠিক আছে। অবস্ট্রাকশন মে বি পার্শিয়াল অর কমপ্লিট, সিম্পল অর স্ট্রাঙ্গুলেটেড। তাহলে এই যে অবস্ট্রাকশনটি ইন্টেস্টাইন হচ্ছে, ইট মে বি পার্শিয়াল অর কমপ্লিট, তাহলে আংশিক অবস্ট্রাকশন হলো অথবা কমপ্লিট হলো। আবার একটা ভাগ করা যায় কীভাবে? সিম্পল অর স্ট্রাঙ্গুলেটেড। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই স্ট্রাঙ্গুলেশন? হোয়েন দ্য ভাস্কুলার সাপ্লাই বিকাম টোটালি অফ। ঠিক আছে। ডাইনামিক অর মেকানিক্যাল অবস্ট্রাকশন। আরেকটা হচ্ছে অ্যাডাইনামিক অর ফাংশনাল অবস্ট্রাকশন। ঠিক আছে। তাহলে ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশনটাকে আমরা দুটো ভাগ করছি। একটা হচ্ছে ডাইনামিক, যেখানে পেরিস্টালসিস ইজ ওয়ার্কিং এগেনস্ট এ মেকানিক্যাল অবস্ট্রাকশন। সামহাও ইন্টেস্টাইনে কোনো জায়গায় একটা অবস্ট্রাকশন হয়েছে এবং যে পেরিস্টালটিক যে ফোর্স আছে সেটা তখন ওয়ার্ক করে যাচ্ছে ওই অবস্ট্রাকশন এগেনস্টে টু পাস দি অবস্ট্রাকটিভ ম্যাটেরিয়াল অ্যাওয়ে। ঠিক আছে। এইটা হলো যার জন্য এটাকে বলা হচ্ছে ডাইনামিক, যে সেখানে অ্যাক্টিভিটি এক্সিস্ট করছে, বরং অ্যাক্টিভিটি আরও বেশি হচ্ছে, পেরিস্টালটিক অ্যাক্টিভিটি আরও বেশি হচ্ছে, সো দ্যাট যে অবস্ট্রাকটিভ ম্যাটেরিয়ালগুলো যাতে পাস করে দিতে পারে, এটাকে আমরা বলছি ডাইনামিক। আরেকটা হচ্ছে কি অ্যাডাইনামিক অবস্ট্রাকশনটা হচ্ছে কীভাবে রিজাল্টস ফ্রম দি অ্যাটনি অফ দ্য ইন্টেস্টাইন
with loss of normal peristalsis in the absence of a mechanical cause. তাহলে এখানে কোনো মেকানিক্যাল ব্যারিয়ার নাই, বাট ইটসেলফ পেরিস্টালটিক অ্যাক্টিভিটিটা তোমার স্টপ হয়ে যাচ্ছে ডিউ টু তোমার অ্যাটনি অফ দ্য ইন্টেস্টাইন। তাহলে এটা একটা ইন্টেস্টাইনের একটা ডিজিজ, যে কারণের জন্য পেরিস্টালটিক অ্যাক্টিভিটিটা প্রোগ্রেস হচ্ছে না বা প্রডিউস হচ্ছে না। Or it may be present in a non-propulsive form, that is mesenteric vascular occlusion or pseudo obstruction. যদি তোমার মেজেন্ট্রি তো ব্লাড সাপ্লাই দেয় গাটকে, যদি সেক্ষেত্রেও গাটের কোনো প্রবলেম নেই বাট মেজেন্ট্রিক ভাস্কুলার অকুলুশন হয়ে গেল, দ্যার ইজ লেস ব্লাড সাপ্লাই টু যে ইন্টেস্টাইন, সেক্ষেত্রেও কিন্তু তোমার এরকম প্যারালাইটিক আইলিয়াস ডেভেলপ করতে পারে। আমাদের যদি পেটে কোনো খাবার না থাকে তাহলে কি হাঁটতে পারবা? শর্মিষ্ঠা, কাঁথে পড়ে থাকবা। তাহলে সেরকমই ঘটনা আর কি। নাও রিগার্ডিং দি ডাইনামিক অবস্ট্রাকশন, এই ডাইনামিক অবস্ট্রাকশন অর মেকানিক্যাল অবস্ট্রাকশনের কী কী কারণে ঘটতে পারে? কজেজ অফ ডাইনামিক অবস্ট্রাকশন আমরা এখানে জেনেছি কি, বেসিক জিনিসটা কি হচ্ছে, ইন্টেস্টিনাল মোটিলিটি ইজ অল রাইট বাট স্টিল দেয়ার ইজ অবস্ট্রাকশন। সেখানে কি হচ্ছে, কী কী কারণে ঘটতে পারে? ইন্ট্রালুমিনাল আর হচ্ছে এক্সট্রামিউরাল, অর্থাৎ গাটের ভিতরের কোনো কারণের জন্য, গাটের বাইরের কোনো কারণের জন্য, গাট ওয়ালের কোনো কারণের জন্য, এই তিনটা ভাগ করা হয়েছে, ঠিক আছে? ইন্ট্রালুমিনাল, ইন্ট্রামিউরাল আর হচ্ছে এক্সট্রামিউরাল। গাট ওয়ালের বাইরের কোনো কারণ, গাট ওয়ালের ভিতরের কারণ এবং গাট ওয়াল ইটসেলফ কোনো কারণ সৃষ্টি করেছে তার জন্যে। তাহলে ইন্ট্রালুমিনাল যেটা মানে লুমেনের ভিতরে যেটা কি কি কারণের জন্য অবস্ট্রাকশন হতে পারে? ফার্স্ট থিং কি, মনে করো তুমি ইম্প্যাকশন, হয়তো হেভি কোনো জিনিসপত্র খেয়ে ফেলেছো যেগুলো কোনোভাবে একটা ব্লস ফর্মেশন হয়ে ইন্টেস্টাইনকে অবস্ট্রাকশন করেছে, তাহলে হচ্ছে ইম্প্যাকশন। আরেকটা কি হতে পারে, হার্ড ফিকাল ম্যাটেরিয়াল প্রডিউস হয়ে গেছে, তোমার সেখানে এটা একটা অবস্ট্রাকশন সৃষ্টি করেছে, ইম্প্যাকশন হয়ে গেছে। ইম্প্যাকশন মানে আটকে যাওয়া, একটা টিউবের ভিতরে কোনো জিনিস পাস করছে, সেই জিনিসটা সারা ব্লক হয়ে গেল, এটাকে তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে আমরা ইম্প্যাকশন, ঠিক আছে? আর এটা হলো কি ফরেন বডিজ, শব্দটা শুনতে কেমন লাগে, ইন্টেস্টাইনের ফরেন বডি কোথা থেকে যাবে? অবশ্যই যেতে পারে। মানুষ হয়তো, আমরা হেলদি মানুষ, আমরা হয়তো সব কিছু দেখে শুনে খাই, বেছে বুঝে খাই, বাট দেয়ার মে বি সাম সাইকোলজিক্যাল অ্যাবনর্মাল পারসনস হুইচ মে টু হোয়াট এভার দে থিং দে গেট। এরকম কোনো কিছু খেলে, হয়তো বা একটা নেটের ব্যাগ খেয়ে ফেললো, এরকম কোনো নন ডাইজেস্টেবল কোনো জিনিস খেয়ে ফেললো, ওইগুলো আলটিমেটলি একটা বোলাস ফর্মেশন হয়ে ইন্টেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশন করলো, তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে ফরেন বডি। আরেকটা হচ্ছে বিজুয়ার্স, এটাও ওই জাতীয় জিনিস, হয়তো কেউ চুল খেয়ে ফেললো, কেউ হেয়ার পিন খেয়ে ফেললো, এই জাতীয় কোনো জিনিসপত্র খেয়ে ফেললে ওগুলো যেও ফরেন বডি হিসাবে কাজ করে ইন্টেস্টিনাল লুমেনটাকে অবস্ট্রাক্ট করতে পারে। আর একটা হলো কি গলস্টোন, গলস্টোন আইলিয়াস, এটা টার্মটা হবে কিন্তু গলস্টোন আইলিয়াস। গলস্টোনটা কীভাবে যে ইন্টেস্টাইনকে অবস্ট্রাকশন করতে পারে? দুটোভাবে হতে পারে, সেটা হচ্ছে হেপাটোবিলিয়ারি সিস্টেমে যখন পড়বো তখন আমরা একটু ডিটেলস আলাপ করব, এখন একটু জেনে রাখো। দুইভাবে হতে পারে, একটা হচ্ছে কি কমন বাইল ডাক্টের একদম অ্যাম্পুলার কাছে, অ্যাম্পুলা ভ্যাটারের কাছে একটা স্টোন জমা হয়েছে, আস্তে আস্তে ওটা খেয়ে দিয়ে মোটামুটি হেভি বড় সড়ো হয়েছে আর কি, ঠিক আছে? স্টোন তো কিছু খায় না, ওর সাথে ম্যাটেরিয়াল জমতে 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 অনেক বড় হয়েছে, বড় হয়ে ও হয়তো অ্যাম্পুলাটা ওপেন করে কোথায়, সেকেন্ড পার্ট অফ দি ডিউডেনামে, ও হয়তো প্রেশার দিল, সেকেন্ড পার্ট অফ দি ডিউডেনামকে ব্লক করে দিল প্রেশার দিয়ে, যেহেতু ওটা বড় স্টোন হয়ে গেছে। এটাতে হলো গলব্লাডার আইলিয়াস হতে পারে। আরেকটা কারণে হতে পারে যে গলব্লাডারের ভিতরে স্টোন আছে, ও কোনোভাবে হয়তো স্মল গার্ডের সাথে ওটা ফিস্টুলা হয়ে গেছে, কারণ সারাউন্ডিং দি গলব্লাডার দেয়ার রিমেন্স দ্য ইন্টেস্টাইন, লার্জ গার্ড, স্মল গার্ড। তো লার্জ গার্ডে ফিস্টুলা হলে স্টোন যদি ওখানে চলে যায়, ও তো স্টুল দিয়ে আউট হয়ে যাবে। বাট যদি এটা ফিস্টুলাটা গলব্লাডার উইথ স্মল গার্ড জেজোনামের ফিস্টুল বা আইলিয়ামের ফিস্টুলা হয়ে যে স্টোনটা ওখান থেকে আইলিয়াম বা জেজোনামের ভিতরে পড়ে যায়, তখন হোয়াট উইল হ্যাপেন, এটা তো ফুডের সাথে চলে যাবে, দে উইল ট্রাই টু পাস আউট, বাট অ্যাট দি আইলোসিক্যাল জাংশন ইট উইল বি ব্লকড, ওটা পাস করতে পারবে না, সেক্ষেত্রে একটা ইনস্ট্যান্ট অবস্ট্রাকশন হতে পারে। এই দুটোকে আমরা বলি গলব্লাডার আইলিয়াস। তাহলে ইন্ট্রামিউরাল মানে লুমেনের ভিতরে কারণের মধ্যে আমরা পেলাম
ইম্প্যাকশন বাই হার্ড ম্যাটেরিয়াল, মেনলি হার্ড স্টুল। আরেকটা হতে পারে ফরেন বডিজ, বিজুয়ার্স হতে পারে, গল ব্লাডার, আইলিয়াস হতে পারে। এবার আসছে কি ইন্ট্রামিউরাল। ইন্ট্রামিউরাল অর্থাৎ ওয়াল ইটসেলফ, গাট ওয়াল ইটসেলফ ইজ রেসপন্সিবল ফর দিস অবস্ট্রাকশন। সেটা কী কী কারণে ঘটতে পারে? যদি কনজেনিটাল অ্যাট্রেসিয়া থেকে থাকে, জন্মগতভাবে যদি গাট ওয়ালটা চিকন হয়ে থাকে, মানে ন্যারো হয়ে থাকে গাটের লুমেনটা, তাহলে এরকম ঘটতে পারে। আর হতে পারে স্ট্রিকচার। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই স্ট্রিকচার? ন্যারোয়িং হয়ে যাচ্ছে, কোনো আলসার ফর্মেশন হয়েছিল গাট ওয়ালে, হয়ে সেখান থেকে আস্তে আস্তে হিলিং প্রসেসে যে ওটা স্ট্রিকচার হয়ে গেছে, যে একদম বন্ধ হয়ে গেছে লুমেনটা। আরেকটা কী হলো ম্যালিগনেন্সি, এবং ম্যালিগনেন্সিটা 5% ক্ষেত্রে রেসপন্সিবল। ম্যালিগনেন্সি বলতে গাট ওয়ালে কোনো টিউমার হয়েছে, দ্যাট টিউমার ইজ ম্যালিগনেন্ট ওয়ান। দেখা গেল যে গাট ওয়ালে ম্যালিগনেন্ট গ্রোথ হয়েছে, সেই গ্রোথটা বড় হতে হতে লুমেনটাকে বন্ধ করে দিল। তাহলে মানে লুমেন ওয়ালের কারণ হচ্ছে আমরা পাচ্ছি তিনটা। একটা হচ্ছে ম্যালিগনেন্সি, আরেকটা হচ্ছে স্ট্রিকচার, আরেকটা হচ্ছে কনজেনিটাল অ্যাট্রেসিয়া। আরেকটা হলো এক্সট্রামিউরাল, দ্যাট ইজ গাটের ভিতরেও না, গাট ওয়ালেও না, বাইরের থেকে কোনো কারণের জন্য আমাদের ইন্টেস্টাইনটা অবস্ট্রাক্টেড হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে? তো সেখানে প্রথম জিনিস আসছে কি, যে ব্যান্ড অর অ্যাডহেশনস। ইট ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম কজ অফ ফর ইন্টেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশন ইজ দিস ব্যান্ডস অ্যান্ড অ্যাডহেশনস। ইটস অ্যাবাউট 40% সিচুয়েশনে এই ইন্টেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশন হয় ডিউ টু ব্যান্ডস অ্যান্ড অ্যাডহেশনস। আরেকটা হচ্ছে কি হার্নিয়া, ইট ইজ দ্য সেকেন্ড মোস্ট কজ, দ্যাট ইজ দি 12%। আরেকটা হচ্ছে কি ভলভুলাস, আরেকটা হচ্ছে এন্ডোসাবসেশন, আর হলো টিউমার বা বেনাইন টিউমার। তাহলে সেখানে এবার দেখো আমরা ব্যান্ডস অ্যান্ড অ্যাডিশনটা কী জিনিস। যদি ইন্টেস্টিনাল ওয়ালটা কোনোভাবে, ইন্টেস্টিনাল ওয়াল তো সেরোসা দেওয়া থাকে, ইট ইজ স্মুথ সারফেস। যদি কোনো কারণে এই স্মুথ সারফেসটা লস হয়ে যায়, তাহলে কী হবে, অ্যাডজাস্টেন্ট স্ট্রাকচারের সাথে আরেকটা ডিউটেনাল কয়েলের সাথে এটা অ্যাটাচড হয়ে যেতে পারে, এবং এই অ্যাটাচমেন্টটা কখনো এমন সিভিয়ার হয়ে যায় যে লুমেন বিকাম ব্লকড। একটা কারণ। বাট হোয়াট ইজ ব্যান্ড? ব্যান্ডটা কীভাবে সৃষ্টি হয়? কিছু কিছু আছে, ভেজিটেবল ট্রি আছে যেগুলো উপরে উঠাই দিতে হয়, বাট দে হ্যাভ নো ক্যাপাবিলিটি টু রেইজ আপ, দে রেইজড আপ বাই হোল্ডিং সাম অবজেক্টস। মানে এই সিঁড়ি দিয়ে আমাকে দোতলায় উঠতে হবে, তাই সিঁড়ি থাকতে হবে, সিঁড়ি না থাকলে তো আমি দোতলায় উঠতে পারবো না। তো ওইরকম কিছু কিছু গাছ আছে যেগুলো ভেজিটেবল ট্রি, যেগুলো মানে উপরে উঠতে হয় বা উইথ দি সাপোর্ট অফ আদার্স। সে সাপোর্টটা কেমন? হয়তো কোনো ফরেন উডেন ম্যাটেরিয়াল দিয়ে দেওয়া হলো, ওইটাকে পেঁচায় ধরে 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 সে উপরে উঠে যায়। তাহলে কিছু কিছু ট্রি আছে যাদেরকে তাদের সারভাইভালের জন্য ওরাই নিজেরা এই ধরনের জিনিসগুলো ব্যান্ড লাইক লম্বা লম্বা সুতার মতো জিনিস ওদেরকে তৈরি হয়। ওরা একটা জিনিসকে ধরে 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 পেঁচায় উপরে উঠে যায়, এটাকে বলা হয় ব্যান্ড। ঠিক আছে? ইন্টেস্টাইনের ভিতরে সামটাইমস এরকম ব্যান্ড সৃষ্টি হয়। যদি ইন্টেস্টাইনে কোথাও ট্রমাটাইজড হয়ে থাকে, তাহলে অ্যাডেশনও যেমন হতে পারে, আবার এই ধরনের ব্যান্ড তৈরি হয়। এই ব্যান্ডগুলো তখন পাশে আরেকটা লুমেনকে পেঁচিয়ে ফেলে, টোটালি একদম গিরে দেওয়ার মতো বন্ধ হয়ে যায়। এটাকে বলা হয় ব্যান্ড।